ربهم بذنبهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالم أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. صلوات اللهم صل على محمد. آرام آرام به آستانه میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی ارواحنا له الفدا نزدیک میشویم. امیدواریم که خدای متعال همه ما را از زمین سازان ظهور اون حضرت و از سربازان رکاب اون وجود مقدس قرار بدهد. आहिस्ता आहिस्ता हम 15 शाबान की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें मुंजी आलम बशरियत हज़रत इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजुल शरीफ की विलादत व सआदत है। इंशाअल्लाह खुदावंद करीम हमें उनके मददगारों में और उस फील्ड को हमवार करें, उस इनकलाब के लिए जो इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजुल ज़रिए इस दुनिया में ईजाद होगा। خودم و همه عزیزان رو توصیه می کنم به خوندن دعای شریف عهد که هر صبح با آن وجود مقدس یک عهد و پیمان ببندیم. یک نوع اعلان آمادگی است که ما آماده هر گونه سربازی در رکاب اون حضرت هستیم. لذا دعای عهد رو فراموش نفرمایید. इसके साथ साथ हमें हर दिन सुबह में हमें दुआ अहद की तिलावत करनी चाहिए और उसमें हम अपने आप को मुतहद समझना चाहिए कि हम इंशाअल्लाह इस इनकलाब के उस ज़ुहूर को हम इंशाअल्लाह बखूबी अपना वजीफ़ा निभाएं। همه شیعیان موظفن و ما طلبه ها به ویژه موظف هستیم که انشاءالله سرباز آقا باشیم، سربار آقا نباشیم. و اگر کسی افتخار سربازی اون حضرت را پیدا کند، بالاترین و بهترین مدال الهی را برای خودش دریافت کرده است. हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके लिए एक बेहतरीन सरबाज बने, उनके ऊपर बोझ न बने। खुदावंद करीम हमें ये तौफीक दे, हम उनके लिए एक अच्छे सरबाज की हैसियत से हम अपने आप को संवारें और इस काबिल बनाएं कि हम उनके सरबाज बन सकें। خب برگردیم به مباحث هفته‌های گذشته‌مون که بحث توبه بود. در قرآن مجید نسبت به اعتراض انسان به خودش 3 واژه وجود داره. گاهی خود با واژه استغفار مواجه می‌شویم،
گاهی اوقات با واژه توبه مواجه میشویم و مرتبه سوم هم با واژه انابه. گاهی اوقات قرآن میگه استغفروا لربکم، نسبت به گناهانتان به در خانه خدا بیایید و استغفار کنید. گاهی اوقات قرآن ما رو اینجور دعوت میکنه توبوا الی الله توبة نصوحا. و مرتبه سوم در سوره زمر آیه 54 میخونیم انیبوا الی ربکم. پس هم استغفار داریم، هم توبه داریم و هم انابه. سوال این است که آیا این سه یک چیزن یا بینشون تفاوت وجود دارد؟ तो अब हम अपनी बहस की ओर आ जाएं। वो हमारी बहस तौबे के हवाले से थी। अब कुरान को अगर हम इसके हवाले से देखें तो बहुत सारे कलिमात जो है वो कुरान में यूज़ हुए हैं, उसका इस्तेमाल हुआ है तौबे के हवाले से। तो उन्होंने जो है वो 3 वर्ड और वाजह जो लफ्ज़ कुरान में यूज़ हुए हैं इसके हवाले से, तौबे के हवाले से, एक इस्तिग़फ़ार है, एक तौबा है, एक इनाबा है। तो इन अल्फाज को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। आया इनके माना एक है या नहीं, इनके दरमियान कोई फ़र्क है। انشاءالله امروز میخوام یک قدری در رابطه با فرق بین توبه و انابه با هم گفتگو کنیم. عرض کردم در آیات متعدد قرآن این کلمه انابه وجود دارد. من ابتدا برخی آیات رو بخونم که اینجا کلمه انابه به کار رفته. یکی همین آیه 54 سوره زمر، انیبوا الی ربکم، روی بیاورید به سمت پروردگارتون، حرکت کنید به سمت پروردگارتون. یا در سوره شورا آیه 13 چنین می‌خوانیم و یهدی الیه من یونیب. یاد کنید و یهدی الیه من یونیب، هدایت می شود به سمت خدا. کی هدایت میشه به سمت خدا؟ من یونیبو، ولی کسی که توجه به خدا داشته باشد. یا در آیه 27 سوره رعد میخونیم، بله همین طبیعی داره و یهدی الیه من اناب، به جای کلمه یونیب انابه داره. کسانی میتوانند هدایت الهی رو به دست بیارن که رو بیارن به سمت خدا. یا در سوره غافر آیه 13 چنین میخونیم و ما یتذکر الا من یونیب، کسی متذکر و بیدار نمی شود مگر کسی که توجه به خدا پیدا بکند. و از کردم آیات متعدد دیگری وجود داره. سخن در این است که آیا انابه همون توبه هست یا بین توبه و انابه تفاوت وجود دارد؟ यहाँ पर मैं आज इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे कि तौबा और इनाबे में क्या फ़र्क है। आया ये दो लफ्ज़ इनकी मीनिंग्स एक है या नहीं। तो इन्होंने तौबे के इनाबे के हवाले से, इस वर्ड के हवाले से इन्होंने 4 आयतों की यहाँ तिलावत करी है कि एक जगह कहा गया है कि अनीबो, खुदा की तरफ आप आ जाए। दूसरी जगह जो है मैं यूनीब, यानी एक ही लफ्ज़ को मुख्तलिफ सेगों में और मुख्तलिफ अल्फाज में यूज़ किया गया है। तो परवरदिगार आलमीन का फरमाना यही है कि जो भी इंसान इनाबे और खुदा की तरफ आ जाएगा उसकी हिदायत करेगा और वही उसी को तज़क्कुर और मुतज़क्किर माना जाएगा। तो इस हवाले से अब हम ये देखेंगे कि वाक़ई
इस इनाबे के माना और तौबे के माना में फ़र्क है या इनका माना एक ही है? مرحوم ملا مهدی نراقی صاحب کتاب جامع السعادات جلد سوم صفحه 88 ایشون پدر مرحوم ملا احمد نراقی است، صاحب کتاب معراج السعادت. چقدر جای سعادت پدر یک کتاب اخلاقی داره، جامع السعادات، پسر هم یک کتاب اخلاقی داره، معراج السعادت. سابقا در اتاق و حجره هر طلبه تو قفسه کتابش معراج السعاده مرحوم نراقی وجود داشت و هر طلبه موظف میکرد خودش رو این کتاب را بخواند و اونچه که در این کتاب اومده عمل بکنه. ولی متاسفانه الان خیلی جاها از این کتاب شاید به گوش یه عده هم نرسیده باشه. به هر حال مرحوم ملا محمد مهدی نراقی در جامع السعادات یه فرقی رو بین توبه و انابه بیان میکند. यहाँ पे मुल्ला मोहम्मद महदी नाराक़ी उनकी किताब का इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया और इसी तरह मुल्ला अहमद नाराक़ी दोनों की ये बाप बेटे हैं। इनकी बाप की एक किताब है और बेटे की एक किताब है जामुल सआदा और मिराज सआदा। तो इस आलिम ने ये चाहा कि यहाँ पर तौबा और इनाबे के बारे में फ़र्क बताए, तो वो फ़र्क यहाँ पे बयान करेंगे। ایشون میفرماید که انابه نهایت درجه توبه هست، بالاترین درجه توبه هست، با این بیان که توبه پشیمانی از گناه است. توبه پشیمانی از گناه است قلباً، ولی انابه ترک گناه است. فرق است بین اینکه انسان از یک عملی نادم و پشیمان باشد و بین کسی که علاوه بر این که پشیمانه اون عمل رو هم ترک بکند. بعد جناب نراقی می‌فرماید انابه اقبال و رو آوردن به خداست. خیلی قشنگ تعبیرش. انابه اقبال و رو آوردن بنده گناهکار است به خدای متعال، هم سرن هم قولا و هم عملا. یعنی هم از نظر سر و باطن پشیمان شده باشد از گناه، هم از نظر قول و گفتار این پشیمانی رو اعلام می کند و هم از نظر فعل و عمل اون گناه رو ترک می کند و به سمت طاعت خدا می رود. यहाँ पे जो फ़र्क उन्होंने अपनी किताब में उसकी तरफ इशारा किया था वो ये है कि इनाबा किससे कहते हैं? कहते हैं आखरीन दर्जे तौबे को, तौबे का नाम है इनाबा। इनाबा में क्या है? यानी तर्क गुनाह, आप गुनाह को जो है वो गुनाह से आप दूरी करें। लेकिन तौबा किससे कहते हैं? दिल्ली पशेमानी, दिलन और कल्बन जो है वो नादिम हो जाए अपने गुनाह पर। फिर उसके बाद जो है इन्होंने पहले भी बताए थे इसके मराहिल है, जो वो सारे मराहिल तय कहेंगे तो उसको कहते हैं इनाबा। मसलन कल्बन पशेमान हो जाए, नादिम हो जाए, खुदा मैंने गुनाह अंजाम दिया। उसके बाद कौलन, ज़बान से भी कहे खुदा मैंने जो है वो गुनाह अंजाम दिए। और अमलन प्रैक्टिकली वो गुनाह भी जो है वो उससे दूरी इख्तियार करता है। ये तीनों चीज़ें जब एक साथ मिल जाए तो इसको कहते हैं इनाबा। बस इनाबा जो है आखरीन दर्जा है तौबे का। तौबे और इनाबे में ये फर्क। یک دو تا مثال میزنم فرق بین توبه و انابه مشخص بشه. مثال اول، یکی سالیان سال سیگار میکشیده، بعد
ریش خراب شده، یقین پیدا کرده است که کشیدن دخانیات براش ضرر داره و تصمیم جدی هم گرفت که دیگر به سمت سیگار نره، ولی گاهگاهی هم سیگار میکشد. اما یکی میاد نه، میگه علاوه بر این که به این یقین رسیده که سیگار براش ضرر داره و تصمیم به ترکم گرفته، واقعا سیگار رو ترک میکند، دیگر به هیچ عنوان به سمت سیگار نمیرود. اینی که عملا سیگار رو ترک کرده این میشه انابه. بله؟ پس گاهی خواست سیگاری میگه من با خودم عهد کردم دیگه سیگار نکشم، این توبه است. اما گاهی خواست شایدم بکشه. اما انابه اینی که نه، میگه سیگار برام ضرر دارد، دیگه به سمت سیگار نمیرم و واقعا مردانه روی این حرف خودش ایستاد. حتی اگر مجانی هم سیگار بهش تعارف کنن، اهل سیگار نیست. ये मिसाल के ज़रिए से हमें ये समझाना चाहा कि यहाँ पर एक ऐसी मिसाल है इस तौबे और इनाबे के हवाले से। अगर कोई जो है वो सिगरेट पीता है, सालों से जो है वो सिगरेट पी रहा है, लेकिन अब इसको ये एहसास हो गया है कि मेरे फेफड़े जो है वो ख़राब हो गए, अब सिगार और ये सिगरेट और पीना ये मेरे लिए मुज़र है, तो इस नतीजे तक पहुँच गया है, लेकिन छोड़ देता है सिगरेट, लेकिन कभी कभी जो है वो फिर सिगरेट पीता है कभी कभी। इसको कहते हैं तौबा। यानी ये मिसाल है उस तौबे की कि यहाँ पर जो है वो सिगरेट, इसने कहा वही गुनाह की निस्बत है इस सिगरेट की, तो ये समझता है कि ये मेरे लिए ज़रर है, लेकिन कभी कभी जो है वो दोबारा सिगरेट पीने लगता है। लेकिन इनावा किससे कहते हैं, इसकी मिसाल कैसी है, इस जैसी है, इस सिगरेट पीने वाले की जैसी है। वो सिगरेट पीता है, ये समझता है कि मेरे फेफड़ों के लिए ये मुज़र है, और उसके बाद हमेशा उसकी ये तस्मीम गिरी और ये फैसला करता है कि मुझे अब कभी सिगरेट नहीं पीना चाहिए और कभी सिगरेट पीता भी नहीं है। यानी दोबारा से वो बंदा गुनाह की तरफ वापस नहीं पलटता है। इसको हकीकत में इनाबा कहते हैं। همینجا برادرانه میخوام توصیه کنم، این سیگار جز ضرر برای آدم چیزی نداره، همه باید ترک کنن، خصوصا اهل علم به سمت این مسائل نباید برن. اولا دود کردن مال و ثروته، ثانیاً هدر دادن چیه؟ سلامتی جسم آدم است، ثالثاً اذیت برای اطرافیانه. لذا همه باید سیگار رو ترک کنن، خصوصاً اهل علم. زیبنده اهل علم نیست. यहाँ पे मैं सब जो भी सिगरेट पीते हैं उनको मेरी एक ख़ास नसीहत है कि ये सिगरेट आप लोग मत पिए, खुसूसन उन लोगों के लिए जो अहले इल्म है, उलमा है, उनके लिए शाइस्ता नहीं है। पहली मर्तबा इसमें पैसे लगते हैं, मुफ्त और मजानी फ्री में कोई सिगरेट बेचता नहीं है। दूसरी बात, उसकी सलामती के लिए ज़रर है, उसकी सेहत के लिए मुज़र है। तीसरी चीज़ जो है उससे होती है वो अतराफियान जो है वो जो आसपास उसके इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी अजियत होती है। तो उन लोगों को ये जिद्दियत के साथ ये फ़ैसला लेना चाहिए, खुसूसन उलमा को, ये सिगरेट जो है वो पीना छोड़। یکی از بزرگان تعبیر میکرد، گفت خشن، گفت این همه زحمت میکشید، پول به دست میارید، بعد اینو دود میکنید به هوا میفرستید. آدم که سیگار میکشه این دود سیگار رو که فرو نمیبره، بله یه پک میزنه، بچه کار میکنه، میگه یعنی خودم دارم با دست خودم سرمایه و پول خودم رو باد چی میکنم؟ هوا میکنم. ای کاش باد هوا بشه، محیط زیست رو هم آلوده میکنه. در یه خونه اگه یه بچه یه کوچیک هست داره نفس میکشه، به چه گناه و جرمی باید این فضا رو شما آلوده بکنید تا او هم مبتلا به
مریضی بشود. यहाँ पे जो है वो जाहिर सी बात है, आदमी जो है वो पैसे कमाता है, मेहनत करता है, उसके बाद जो है वो जब सिगरेट खरीदता है तो पीता है, उसको जो है वो उसके कश मारता है और धुआं जो है बाहर फेंकता है। जाहिर सी बात है ये तो पैसों को जो मेहनत से कमाए थे उसको ज़ाय करने का नाम है। दूसरी बात जो है इससे जो है एनवायरनमेंट में भी जो है वो इसका असर पड़ता है, मुहित ज़ीस्त पर लोगों को अजियत होती है। अगर घर में पीता है तो बच्चों को अजियत होती है, उस बच्चे ने क्या गुनाह किया है जिसको इसकी वजह सिगरेट पीने की वजह से उसको अजियत हो जाए। लिहाजा हमें अगर कोई सिगरेट पीता है तो उनको बिल्कुल ही तर्क करना। یک سری منافعی هم که این آقایون سیگارکشا برای خودشون میگن جز توجیهات هیچی دیگری نیست، یعنی هیچ منفعت عقلایی آدم براش نمیتواند درست بکنه. तो यहाँ पे जो है कुछ लोगों का कहना है कि भाई सिगरेट पीने से बहुत सारे मसाइल हमारे हल होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन हकीकत में है कि हकीकत में सिगरेट का कोई फ़ायदा इसमें नहीं है, बल्कि ज़रर और ज़ियान के अलावा इसमें कुछ नहीं रखा है। مثال دوم، کسی اگر خدای نخواسته مبتلا به دیابته، دکتر بهش میگه که مواد قندی مصرف نکنه. یه آدم دیابتی وقتی به یک مشکل حادی رسید، خدای نخواسته جایی از بدن زخم شد، حتی بعضی ها مبتلا میشن انگشتی ازش قطع بشه، پا قطع میشه، میگه من یقین دارم که شیرینی شکر برا من ضرر داره، باید ترک کنم، اما گاهی خود میخوره. اما گاهی خود نه. یک دیابتی وقتی میگه فلان مواد قندی ضرر داره، پای ارادش میسته و به هیچ عنوان اون مواد قندی رو مصرف نمیکنه. اولی رو میگم توبه، اما اینی که مصمم میسته و مواد قندی ضرر رسان رو مصرف نمیکند، اون میشود انابه. यहाँ पे दूसरी मिसाल जो उन्होंने बयान की है वो ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट है, जो जिन्हें शुगर है, शुगर की बीमारी है, जाहिर सी बात है इस शुगर से इससे बहुत सारे मुज़र्रात और मज़र्रात और बहुत सारी परेशानियां ईजाद होती है। जिनको ज़्यादा शुगर हो जाए उनको कभी कभी जो है वो जहाँ पे ज़ख्म हो जाए, वो उस ज़ख्म के अलावा वो अगर किसी हाथ में हो, उंगली में हो, पैर में हो, काटना पड़ता है। जाहिर सी बात है इसका कोई और इलाज नहीं है। तो अगर किसी ने ये सारी चीज़ें देख के कहा कि जो भी जिन चीज़ों से शुगर बढ़ती है मुझे वो यूज़ नहीं करनी चाहिए, इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी जो है वो फिर भी वो यूज़ करता है, खाता है ऐसी चीज़ें जिसमें शुगर है, तो इन्होंने फरमाया ये उसी तौबे की मानंद है। ये तौबे की मीनिंग इसके बारे में, जो गुनाह करता है तौबा करता है लेकिन कभी कभी फिर गुनाह की तरफ बढ़ता है। लेकिन इनाबे की क्या मिसाल है, अब इसको पता है कि इससे मेरी बॉडी को ज़रर पहुँचता है, इससे ज़ियान पहुँचता है, तो ये तस्मीम गिरी इसकी इरादा कर लेता है कि अब मैं कभी भी ऐसी चीज़ें जिससे मेरी शुगर बढ़ जाएगी उनको यूज़ नहीं करूँगा, और कभी यूज़ भी नहीं करता है, तो इसको इनाबा कहते हैं। यानी गुनाह के बाद जो है वो तौबे के बाद कभी इंसान दोबारा से गुनाह अंजाम न दे दे, इसको इनाबा कहते हैं। به نظرم بهترین فرق رو امام سجاد سلام الله علیه بین توبه و انابه بیان فرموده است. در صحیفه سجادیه دعای 31 و آن این است که انابه، توبه فرمود عبارت از پشیمانی و ندامت از گناه، اما انابه ترک گناه است. خیلی دقت کنید، توبه ندامت و پشیمانی قلبیه ولی اقدام عملی هنوز انجام نداده. ولی توبه علاوه بر این که قلباً پشیمان است، اقدام عملی هم میکند بر ترک گناه. فرمایش حضرت اینه، به خدا چنین برادران و خواهران، این درسه که گهگاهی خلوت کنیم با خدا و این گونه مناجات با خدا داشته باشیم.
امام زین العابدین چنین میفرماد: اللهم ان یکن الندم توبة، اللهم ان یکن الندم توبة الیک فانا اندم النادمین. خدایا اگر پشیمانی قلبی از گناه توبه هست، پس من پشیمان ترین بنده از بندگان تو می باشم. यहाँ पे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के हवाले से उन्होंने कहा बेहतरीन तारीफ और बेहतरीन फ़र्क उन्होंने ही बताया इस तौबे और इनाबे में क्या फ़र्क है। तौबे यानी वही पशेमानी, कल्बन नादिम हो जाए मैंने गुनाह अंजाम दिया, इसको ये पशेमान हो जाए और नादिम हो जाए तो इसको कहते हैं तौबा। लेकिन इस पशेमानी के साथ साथ अगर वो गुनाह को भी तर्क करे, हमेशा के लिए गुनाह को भी तर्क करे, इसको कहते हैं इनाबा। तो इमाम सज्जाद की ये दुआ जो है वो अगर पशेमानी जो है वो और नादिम होना जो है गुनाह है, ऐ खुदा आप सुन ले, मैं सबसे ज्यादा पशेमान और नादिम मैं। اما در رابطه با انابه میفرماد اللهم ان یکن ترک لمعصیتک انابة، ان یکن ترک لمعصیتک انابة فانا اول المنیبین. اما خدایا اگه ترک معصیت تو انابه هست، من اول ترک کننده گناه ها هستم، من اول منیب می باشم، یعنی اول کسی هستم که اقدام عملی می کنم بر ترک معصیت. اما عزیزان امام زین العابدین معصومه، داره به ما درس می دهد که این گونه با خدا مناجات بکنید. خدایا اگر پشیمانی قلبی توبه هست، من قلباً پشیمانم از گناه، و اگر ترک معصیت انابه هست، منم اهل انابه هستم، یعنی معصیت تو رو ترک میکنم. پس خلاصه فرق این دور امام سجاد اینجور میفرماد که توبه پشیمانی قلبیه، اما انابه ترک عملیه. तो दूसरे फ़क़रे में दूसरे जुमलात जो इमाम सज्जाद इस दुआ में फरमाते हैं, वो फरमाते हैं अगर तौबा जो है वो या इनाबा या गुनाहों से दूरी जो है वो तर्क मासियत है, तो मैं सबसे पहले जो है जिसने तर्क वो गुनाहों को छोड़ दिया हो प्रैक्टिकली, वो मैं हूँ। यहाँ पे बताना ये चाहते हैं कि जो इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि अगर कल्बन कोई इंसान दिली तौर से जो है नादिम हुआ तो गुनाह अंजाम देने पे इसको कहते हैं तौबा। लेकिन अगर उस पशेमानी के साथ साथ नदामत के साथ साथ उसने हमेशा के लिए गुनाह को छोड़ दिया, इसको कहते हैं इनाबा। इमाम सज्जाद तो मासूम है, लेकिन उनका दर्स हम जैसे लोगों के लिए है। हमें ये समझाना चाहते हैं कि गुनाह अगर आपने अंजाम दिए, पशेमान हो गए, उसके बाद कभी भी दोबारा गुनाहों की तरफ पलट के मत आना। یکی دو نمونه میخوام فرق بین توبه و انابه رو در تاریخ براتون ذکر بکنم. عزیزان، جناب هور سلام الله علیه زمانی که در وادی گناه و معصیت بود، امام معصوم اینجور بهش خطاب میکند سکلت که امک، مادرت به عزایت بنشیند که صد راه ما اهل بیت شدی. اما همین هور در یک شبان و روز هم توبه کرد و هم انابه. توبهش چه بود؟ خودش میگوید شب تا صبح تو این فکر بودم، خودم با خودم میجنگیدم. هور، دو راه داریم، دنیا میخوای در لشکر عمر سعد،
اما در این لشکر بودن جرمهایی را باید مرتکب بشی، دستت به خون فرزند پیغمبر باید آغشته بشه، اما دیگه آخرت رو از دست خواهی داد. اما اگر آخرت میخوای باید دست از لشکر عمر سعد برداری. عزیزان، جناب حر فرمانده 1000 نفر بود و از دست دادن اینها خیلی سخته. تا صبح جناب حر با خود جنگید و بالاخره تصمیم گرفت در مقابل حسین نایستد. این میشه توبه، این میشه توبه. اما نه، جناب حر علاوه بر توبه انابت کرد، عملا از صف عمر سعد جدا شد و اومد به سمت وادی نور، لشکر امام حسین سلام الله علیه. حالا بنابر نقلی با پای پیاده و برهنه، یعنی دیگه سوار اسب نشد، پای برهنه، حتی کفشش را و چکمه خودش رو از پاش در آورد، این بنداش رو به هم گره زد و به گردن خودش انداخت. سر به زیر و پشیمان از لشکر ظلمت و تاریکی خودش رو رسان به لشکر نور، لشکر امام حسین. یعنی عملا از معصیت و طاغوت دست برداشت و اومد به سمت لشکر امام حسین. اون شب تا صبح فکر کردن شده توبه، جدا شدن از لشکر عمر سعد و آمدن به لشکر امام حسین، این اسمش میشه انابه. यहाँ पे तारीख के हवाले से जो है वो हज़रत हुर के हवाले से उन्होंने मिसाल बयान की है। हज़रत हुर जब लश्कर साद में थे, उमर साद में थे, तब एक हालत थी उनकी, लेकिन जब लश्कर इमाम हुसैन में शामिल हो गए तब एक हालत थी। तो जब हुर जो है वो लश्कर उमर साद में थे तो इमाम हुसैन के बारे में फरमाते तकलत का उम्मुक, यानी आपकी माँ आपकी अज़ा और आपके उस मर्ग में बैठे, यानी एक मिसाल है, यानी आपकी माँ जो है वो ये बेटा इस दुनिया से चला जाए। तो इस तरह के अल्फाज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत हुर के बारे में जब उमर साद की लश्कर में थे तब बयान किया। लेकिन जब उमर साद उसने इरादा किया कि अब हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में ना आ जाए, तो इनका कहना है कि एक पूरी रात जो है वो जागा और ये फिक्र करता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। एक तरफ से हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम है, एक तरफ से उमर साद और बाकी सारी चीज़ें जो है वो, तो ये फिक्र जो उन्होंने पूरी रात जो है इस पे पशेमान हो गया, नादिम हो गया कि मैं इमाम हुसैन के मुकाबले में नहीं आ सकता हूँ। तो इनका कहना है कि पूरी रात जो पशेमानी और दिली तौर से वो नादिम हो गए, इसको कहते हैं तौबा। लेकिन इनाबे का मरहला क्या है? जब वो अमली तौर से जो है वो हुसैन की लश्कर में शामिल हो गए, आ गए, सर झुका के जूते को अपने गर्दन में आवेजान करके, तो आगे इमाम हुसैन की तरफ लश्कर कुफ्र से लश्कर नूर की तरफ आ गए। प्रैक्टिकली इसको कहते हैं इनाबा। عزیزان، این مطلب رو تو ذهنتون، تو دفترتون یادداشت بکنید. خیلی مطلب نابه. گناه و معصیت پشت کردن به خداست، ولی رو آوردن به شیطان. دیگه دقت کنید، هر وقت داریم معصیت میکنیم یعنی داریم پشت میکنیم به خدا و رو میآوریم به شیطان، لبک به شیطان میکنیم. چرا؟
چون شیطان همیشه امر به فحشا و منکر و معصیت میکنه. اما توبه برعکس، توبه پشت کردن به شیطان و رو آوردن به خداست. وقتی انسان پشت به شیطان بکند، رو به خدا بکند، خدای متعال با آغوش باز پذیراش است. اولیای خدا هم پذیرای انسان هستند. همین جناب خور وقتی پشیمان شد، انابه و توبه کرد، پشت به شیطان کرد، رو به خدا و ولی خدا امام حسین کرد. تو روایت داریم امام حسین با آغوش باز پذیراش بود. خوش به حال اون انسانی که امام زمانش این گونه نوازشش کنه. تو روایت داریم که خور از فرط شرم و خجالتی سرشو انداخته بود پایین. امام زمانش امام حسین فرمود ای خور ارفع رأسک، به به، ارفع رأسک، سرتو بلند کن، تو دیگه سربلند شدی. انت حر کما سمتک امک، به به، دو تا تایید کرد امام حسین، تو دیگه سربلند شدی. ارفع رأسک. دو، تا قبل از این که به سمت ما بیایی تو حر نبودی، تو بنده بودی، بنده شیطان بودی، بنده نفس بودی. نه الان که به سمت ما اومدی دیگه تو همه اون بندها رو پاره کردی، تو بنده خدا هستی اما نسبت به غیر خدا آزادی. انت حر کما سمتک امک. پس این رو به یادگار داشته باشیم. زمان معصیت پشت کردن به خدا هست و اولیای خدا و رو آوردن به شیطان. اما وقتی انسان توبه می کند، پشت به شیطان می کند و رو می آورد به خدا و اولیای خدا، به جناب خور این کار رو انجام داد. यहाँ पे इन्होंने फरमाया गुनाह जो है वो आप जानते ही है पुष्ट बे खुदा, यानी मुंह फेर लेता है खुदा से। जो गुनाह अंजाम देता है, मासियत करता है, वो कान्नहु जो है वो खुदा से अपना मुंह फेर लेता है और शैतान की तरफ जो है वो चला जाता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि शैतान जो है हुक्म देता है किसका? फहशा और गुनाहों की तरफ आदमी को बुलाता है। तो जाहिर सी बात है, जो गुनाह अंजाम देता है तो वो शैतान की तरफ जाता है और खुदा से मुंह फेरता है। लेकिन अगर कोई इंसान जो है वो तर्क गुनाह करे, तौबा करे, तो वो खुदा की तरफ आ जाता है और खुदा जो है उसको बड़े इस्तकबाल के साथ बुलाता है, आ जाओ मेरे बंदे, मेरी तरफ आ जाओ। तो खुदावंद करीम जो हो बड़े इस्तकबाल के साथ उसका इस्तकबाल करता है, बड़े अच्छाई से उसका इस्तकबाल करता है। खुदा के अलावा भी जो है वो औलियाए खुदा वो भी खुश होते हैं। अगर कोई बंदा गुनाह तर्क करे तो औलियाए खुदा भी जो है वो खुश हो जाते हैं। इन्होंने मिसाल दी हुर की। हुर जब तक लश्कर कुफ्र में थे तो सकलत को मुख, इस तरह की जबान यूज की जाती थी उसके बारे में, चूंकि उसका मुस्तहक था। लेकिन जब लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में आए तो इमाम हुसैन ने उसको अच्छी तरह से उसका इस्तकबाल किया। तो जब आए थे हुर इमाम हुसैन की खिदमत में सर झुका के आए थे, तो इमाम ने फरमाया इरफा रासक, अपना सर ऊंचा करे, ऊपर करे। दूसरी ताबीर जो हुर के बारे में यूज करी तो उनका हुर का नाम हुर था, यानी आजाद इंसान। तो दूसरी ताबीर इमाम हुसैन की यही थी, अंतल हुर कमा सम्मत का उम्मुक, जिस तरह आपकी माँ ने आपको हुर नाम रखा है,
अब आप हुर हो गए, आज़ाद हो गए, क्योंकि आप आज से गुनाह अंजाम नहीं देंगे। जाहिर सी बात है, दो ताबीरें इमाम हुसैन ने उसके बारे में फरमाई। एक ये कि आप अपना सर आप ऊंचा कर सकते हैं क्योंकि आपके नाम अमाल में अब गुनाह नहीं है। दूसरी चीज जो है वो हकीकतन आप हुर और आज़ाद है, क्योंकि आप जो है गुनाहों से आपने छुटकारा पा लिया। اما نمونه دوم، شخصی در تاریخ داریم جزء رهزنهای معروف بوده است. میگه شبی به قصد سرقت بالای دیوار صاحبخانه رفته بود که خود رو وارد خانه کند و از مال صاحب خانه بدزدد. اما به یک بار صاحب خانه در عالم خودش مشغول خوندن قرآن بود. این آیه انتظاره اسمشو گذاشتن، آیه انتظار خدا از بندش، یعنی بندم من منتظر تو هستم. خیلی آیه قشنگه. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، آیا وقت اون نرسیده کسانی که ایمان آوردن ولی گناهکار هستن دلشون خاشع شود، پشیمان بشه و متوجه من خدا بشه. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم. این آیه است که یعنی خدا میگه من منتظر گناهکار هستم. میگه این آدم رهزن همینجور که آویزان بود بین زمین و آسمان دیوار رو گرفته بود، یک لبک به خدا گفت خدایا چرا وقتش رسید که دیگه قلب سنگ من خاشع بشه، دست از دزدی یا رهزنی بردارم. جناب ایاز رهزن میگه دست از این کارها برداشت، رفت توی خرابه‌ای شروع کرد به گریه کردن، از گذشتهش پشیمان شدن. ببین همین که دست برداشت انابه است. دقت فرمودید؟ میگه یک سری کاروان‌ها آرام اومدن تو این خرابه، بعد به همدیگر میگفتن زیاد سر و صدا نکنید که ایاز رهزن صدای ما رو میشنود، میاد ما رو غارت میکنه. دیده یکی گوشه خرابه نشسته داره گریه میکنه. وقتی این حرفا رو شنید گریهش بلندتر شده. رفتن بهش گفتن ها ایاز اومد تو رو لخت کرده، تمام وسایل تو دزد دیده. دیدم صاحبی گریه داره بیشتر گریه میکنه. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت نه دیگه خیالتون راحت باشه، ایازی وجود نداره که از شما رهزنی کنه. گفتن چطور؟ اون ایاز رهزن من هستم، اما دیگر ایاز رهزنی نخواهد کرد. پس همین که از بالای دیوار اومد پایین، رفت و خرابه دست برداشت، این اسمش انابه می باشد. इन्होंने दूसरी मिसाल जो नमूना तारीख़ी एतबार से अय्याज़ की जो है वो मिसाल यहाँ पे बयान की कि वो एक चोर था, बहुत बड़ा चोर था। तो उसने एक दिन जो है वो चोरी के गरज से एक घर में उसने जो है वो अंदर आना चाहा। तो दीवार पे जब लटका हुआ था अंदर जाने के लिए, तो वहाँ से आवाज़ जो कुरान की आयतें जो है वो उसकी आवाज़ के कान तक पहुँची। उस आयत में जो है वो क्या है उस आयत में कि आया मोमिनों के दिल जो है वो टाइम नहीं पहुँचा कि वो लोग खाशिया हो जाए। तो जब अय्याज ने ये आयत सुनी तो उसके दिल में जो है वो एक ऐसी चीज़ आ गई कि अब खुदा ने इसमें कहा है कि वो वक्त नहीं पहुँचा, तो अय्याज कहता है हाँ वो वक्त पहुँच गया है। अय्याज अब बदलना चाहता है, तो दीवार से नीचे आके अब चला गया एक खलवत जगह पे, खराबे में चला गया। तो वहाँ जार जार रोने लगा। तो वहाँ के नज़दीकी कुछ लोग थे,
तो वो ये सोच रहे थे कि भाई आहिस्ता से बात करें, शायद अय्याज चोरी के लिए आ जाए, वो सारा माल जो है वो। तो इस अय्याज ने फिर से रोना ज़्यादा शुरू कर दिया, लोग मेरे नाम से भी डरते हैं, वो चोरी की गरज से शायद वो अय्याज हमारे घरों में जो है चोरी करने के लिए आए। तो इन्होंने बार बार रिपीट करा तो अय्याज ज़्यादा रोने लगा। तो आखिर में अय्याज ने कहा आप मुतमईन रहे कि अब कोई चोरी नहीं होगी तुम्हारे घरों में, क्योंकि जिस शख्स के बारे में आप लोग बात करते हैं वो अय्याज मैं हूँ। तो मैंने जो है वो चोरी करना जो है वो छोड़ दिया। जो दीवार से नीचे आ रहे थे उस वक्त जो है इन्होंने जो तस्लीम गिरी थी, पशेमान हो गए, दिल्ली तौर से जो पशेमान हो गए और नादिम हो गए, तो इसको इन्होंने फरमाया ये तौबा है। अब ये तस्लीम गिरी की, ये फैसला ले लिया अब कि कभी चोरी नहीं करेगा, तो इसको इनाबा कहते हैं। तो अय्याज जो है वो इस तरह से गुनाहों से दूर हो। آخرین جمله در این جلسه عرض بکنم بر اساس آیات 81 و 82 سوره توبه و اون نکته طلایی قرآن میگه گناه سقوط است، اما توبه و انابه صعوده با صاد. سقوط صعود. کسی که اهل معصیت است از چشم خدا میافتد، سقوط میکند، هم در دنیا و هم در آخرت. اما کسی که اهل توبه و انابه باشد پرواز میکند، بشارت بهش میدن. این آیه رو دقت کنید، کلوا من طیبات ما رزقناکم ولو تتقوا فیه. نعمتهای گوارای الهی رو بخورید ولی لگد نزنید، طغیان نکنید، معصیت نکنید. چرا؟ چون کسی معصیت بکند از چشم خدا میفته. فیحل علیکم غضبی، فیحل علیکم غضبی، یعنی اگه کفران نعمت کنید و معصیت کنید غضب من خدا متوجه شما میشه. خب اگر بشه چی؟ خدا نیاره. فرمود و من یحلل علیه غضبی فقط هوا. کسی که غضب من خدا متوجهش بشه او سقوط میکند، فقط هوا. اما از اون طرف اگر کسی توبه و انابه بکند پشت سرش و انی لغفار، و انی لغفار، اما من خیلی میبخشم. برای کی؟ لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم تدا. اما اگر کسی پشیمان بشه، ایمان قلبی به من خدا بیاره و عمل صالح انجام بده، هدایت میشه و من گذشتهشو میبخشم. خلاصه گناه، معصیت موجب سقوط انسان میشه، اما توبه و انابه موجب صعود و پرواز انسان میشه. तो उन्होंने तौबे सूरह तौबा की 81 और 82 आयत का हवाला दिया यहाँ पर। तो गुनाह जो है वो सुकूत है, यानी गिरना। आप ऊंचाई से गिरे या किसी घड़े में गिरे, इसको सुकूत कहते हैं। तो गुनाह जो है वो इसी तरह है, किसके उससे गिरता है, यानी खुदा के सामने से जो है वो इसका मकाम जो है वो गिर जाता है, खुदा के नज़र में वो बदनाम हो जाता है और गिर जाता है उनकी नज़रों में। लेकिन तौबा क्या है, इसको इज्जत मिल जाती है खुदा के सामने, यानी ये सऊद कर बैठता है, परवाज कर बैठता है। तो इसी को इन्होंने फरमाया कि खुदा करीम ने इन आयात में फरमाया कि अगर आप लोग जो है वो आप नेमत, खुदा की नेमत को आप यूज़ करें, इस्तेमाल करें, लेकिन कुफरान नेमत और मासियत न करें, तो आप गिर जाओगे, हबूत कर बैठोगे, गिर जाओगे। आप जो है वो आप जिल्लत से जो है वो दुचार हो जाओगे। लेकिन अगर आप गुनाह न करें, तौबा करें आप,
तो खुदावंद करीम अपने आप को गफ्फार मानता है कि मैं आपके जितने भी गुनाह है वो आपके बख्श दूंगा। तौबा किया आपने, ईमान लाया और उसके बाद अमलन आपने जो है वो आमाल सालेह अंजाम दिए, तो खुदावंद करीम अपने आप को कहता है मैं गफ्फार हूँ। तो बस जो इंसान गुनाह करता है वो सकूत करता है, लेकिन जो इंसान तौबा इनाबा और अमल सालेह अंजाम देता है वो परवाज और सऊद करता है। इंशाअल्लाह के खुदा عمر محبت بفرماید در جلسه آینده آخرین بحث توبه رو مطرح میکنیم و اون عبارت از آثار توبه هست، یعنی اگر کسی توبه بکنه چه برکاتی نصیبش میشه، که پرونده بحث توبه رو میبندیم. از کردیم دومین گروهی که محبوب خدا واقع میشوند توبه کننده ها هستند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. इंशाअल्लाह जो है वो अगले हफ्ते में जो दर्स होगा उसमें इंशाअल्लाह जो है वो आखिरी जलसा तौबे के हवाले से होगा। उसमें हम आसार और नताइज जो है तौबे, वो तौबा जो करता है उसको क्या मिलता है और उसके आसार क्या है, इस पर बहस होगी। क्योंकि तौबा कुनंदगान जो है वो दूसरी किस्म थी उन लोगों से जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। तो इस फाइल को इंशाअल्लाह वो आसार बयान करके इस फाइल को बंद कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।